Po trimesечно ispituvanje vo Zagreb na 6. ноември 1928. godina započna sudenjeto na Josip Broz i njegovite drugari, poznato kako bombaški proces. Metalski otravotnik Josip Broz so svojeto drženje na sudenjeto beše glavna ličnost i mu dade silen otpor na buržoaski odsud. To je za vremena sudskata rasprava izjavi deka sudot što mu sudi ne go smeta za kompetenten, a go priznava samo sudotna svojata partija. Priznava deka je člen na komunističkata partija Jugoslavija i deka raboti na širenje to na nezinite ideali i go propagira komunizmot i togaš koga komunističkata partija Jugoslavija do 1921. godina beše zabraneta. Na prešanje to da li znaje za zakonot za zaštita na državata, odgovoril deka prirodnite zakoni gi smeta za povisoki od onije koji jedna klasa gi pravi za ugnetuvanje na drugata. Držeći se hrabro pred buržoaski odsud, Josip Broz izjavuva deka je gotov da go žrtvuva i svoj život za svojite ideali, za idealite na partijata. Sud go sudi na 5 godini robija, što gi pomina niz robijašnicite za komunisti i napredni ludje vo stara Jugoslavija. No, su drugi de komunisti, pred se so moša pijade, zatvorite gi pretvorija vo komunistički univerziteti, od kada što izleguva teoretski vo oruženi so novi znajenja, što im koriste vo borbata so nenarodni od režim i vladajačkata klasa. Prestolo naslednikot na Tajland, princot Vajiralongkorn, na 6. ноември 1978. godina pristapi vo jedan budistički manastir sledećija semejnata tradicija spored koja idniot kralj mora da pomine 15 dena među sveštenicite. Isto kako i tije, i toj moraše sekojdnevno da odi po ulicite i da sobira hrana od vernicite. Enivetok atol na Pacifikot 6. ноември 1952. godina se očekuva eksplozijata na prvata termonuklearna bomba vo svetot. Tajnite eksperimenti se odnesuva na podocna poznatata hidrogenska bomba. Ovije snimki vo javnosta be pušteni duri po 2 godini od nastanata. Na 6. ноември 1978. godina vo Reggio Calabrio, Italija, se organizira masoven sudski proces protiv obvineti mafijaški gangsteri. Ludje na klupata za obvineti beja sudeni poradi grabeš na golema suma pari nameneta za rabotnicite vo železarnicata. Na 6. ноември 1924. godina poznatata sopranistka Amelita Gali Kurci go posjeti London za da gi slušne poslednite snimke na svoj glas poznat po negovata koluraturnost. Rodena vo Italija, Gali Kurci živeješe do 1963. godina. Na 7. ноември 1944. godina vo selo Gorno Vranovci započna da izlegува spисанието Македонка како орган на антифашистичкиот фронт на жените на Македонија. На страниците на Македонка беа објавувани статии за жената за незиното учество во народно-ослободителната борба. За жената борец, жената санитарен работник, за жената сестра, мајка, која заедно со мажите со пушка врака се бореше за ослободување на татковината од фашистичките поробувачи и ограбувачи. На страниците на Македонка се наоѓа и голем број изјави на воени раководители и соборци дадени за улогата на жената во народно-ослободителната борба, а врховниот командант Јосип Броз Тито за улогата на жената во борбата ке рече: Јас се гордеам што стојам на чело на армија во која има огромен број жени. Јас сакам да речам дека жените во оваа борба со своето херојство
по својата издржливост биле и се на прво место и во првите редови и на нашите народи во Југославија им прави чест што имаат такви ќерки. Традициите на списанието Македонка ги продолжува новото списание за жената Просветена жена. Од устата на борците на Прилепскиот партизански одред за прв пат беше запеана борбената македонска песна Абре Македонче. На тој ден, борците од Прилепскиот народно-ослободителен партизански одред, откако разоружија неколку полицајци на бугарската окупаторска власт во село Царевич, кај Прилеп, одржаа митинг во селото. На митингот пред масовно насобраните селани се зборуваше за значењето на народно-ослободителната борба против бугарските окупатори и злоделата што ги правеа врз македонското население. По митингот, борците го напуштија селото, пеејќи ја песната Абре Македонче. На 8 ноември 1943 американските трупи го направија својот прв јуриш во Европската воена зона. Тие се истоварија во Северна Африка и ги окупираа пристаништата Оран и Алжир. Нивната цел беше да се поврзат со британците во западната пустина и така да го изгонат експедициониот корпус на Ромел од Африка. Тоа всушност и би биле подготовки за инвазија на Италија. Кампањата за американските граѓански права, што почна во почетокот на 1960-тите години, даде плод дури пред завршувањето на деценијата. Се повеќе и повеќе црнци навлегуваа во политичкиот живот. Меѓу нив беше и Ричард Хачер, кој на 8 ноември 1967 година стана градоначелник на железарскиот град Гари, Индијана. И покрај тоа што немаше официјална поддршка од големите партии, тој успеа благодарение на процентно поголемиот број гласови од белците. На 8 ноември 1966 година 7 лица загинаа, а 40 беа повредени во секташките немири во Делхи, Индија. Тоа почна со убивањето на крави, кои индусите ги сметат како символ на мајчинството и плодноста. Илјадници индуси излегоа на улиците да протестираат против убивањето на кравите и кога сакаа да се нафрлат врз парламентот, полицијата отвори оган со солзавец. Подоцна, кога беше воведен 48-часовниот полициски час, трупите го патролираа градот. Во Италија, Фиренца, на 8 ноември 1968 година се одржа модна ревија на која учествуваа 62 креатори. Ревијата ги збогати стилот и колоратурноста на облеката по која Италија е позната во светот. На 9 октомври 1928 година во Дрезден е одржан 4-тиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија, за кој беа избрани 22 делегати. На конгресот беа расправени актуелните политички прашања во земјата и во светот. Конгресот донесе повеќе резолуции и одлуки. Резолуција за стопанската и политичката ситуација во земјата и задачите на комунистите во врска со тоа. Резолуција за воената опасност и борбата против војната, за синдикалното прашање и за прашањето на жените. Конгресот ја осуди фракциската борба во партијата и го овласти Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија со просто мнозинство да може да го исклучи секој негов член кој би се обидел да ги обнови фракциските борби.
На четвртиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија, делегатот на Македонија Кочо Соле Фрацин одржа потресен говор за тешката ситуација во Македонија, за теророт над македонскиот народ непосредно пред заведувањето на 6-јануарската диктатура во Југославија во 1929 година. Конгресот ја заврши работата со избор на Централен комитет, на политички и организационен секретар. На 9 ноември 1970 година, на 79 годишна возраст, почина Шарл де Гол. Де Гол беше председател на Франција од 1958 до 1969 година и најголемите заслуги му беа што од опасни внатрешни немири Франција ја доведе до врвот на светските настани. Тој Франција ја водеше во текот на губењето на Алжир и успеа да се избори за независност од големите блоковски сили. По 5 години од повлекувањето од Болшој театар, каде што беше главен танчер, Галина Уљанова се уште беше тесно поврзана со танцувањето. Еве, ја гледаме како во ноември 1967 година предава во кореографската школа на Болшој театар. Иако тогаш имаше 57 години, таа се уште беше многу витална. На 9 ноември 1937 година Шангај беше отцепен и опколен од освојувачките јапански трупи. Целиот град и околината, освен меѓународната населба во него, беа во нивни раце. Но кинезите даваа жесток отпор се до последниот момент. Ако нешто се движи, тогаш и за него би се измислила трка и така во овој случај најразлични возила учествуваа на трката низ мочуриштата на Флорида. На 10 ноември 1968 година во Скопје ненадејно почина писателот Јован Бошковски. Роден е во Скопје, учи во родниот град и завршува неделно трговско училиште. Од млади години почнува да се занимава со пишување литературни творби. По ослободувањето на земјата во 1945 година му посветува големо внимание на развитокот на културата и просветата во Македонија. Работи како редактор на списанието Нов ден и Весникот за уметност и општествени прашања Разгледи. Својата прва збирка Растрел ја објавува во 1947 година, а во 1949 година го објавува расказот за деца бегалци, а нешто подоцна му се печати збирката Блокада. Автор е и на романот Солунските атентатори, според кој напише и сценарио за истоимениот филм. Во подоцнешниот период од своето творештво напиша повеќе раскази кои се собрани во збирките Луѓе и птици. На 10 ноември 1942 година Црвената армија со напад ја завршува опсадата на Сталинград, што веќе траеше 3 месеци. Самиот град целосно беше претворен во урнатини од борбите меѓу Црвената армија и германците за контрола на градот. Но сега отпорот на германците почна да попушта и германската 6-та армија беше целосно опколена и осудена на уништување. На 10 ноември 1966 година во Даблин, господин Джек Линч стана премиер на Ирска.
Заклетвата ја даде пред ирскиот председател Еамон де Валера. Линч, кој тогаш имаше 49 години, должноста ја презеде во времето кога најзначајниот проблем на Ирска беше дали да и се приклучи на Европската економска заедница или не. На 10 ноември 1975 година Ангола стана независна држава. Во главниот град Луанда, настанот беше одбележан со голема парада и покрај тоа што надвор од градот граѓанската војна меѓу владата на Агостино Нето и противниците на движењето за ослободување продолжуваше. По парадата, министрите на владата дадоа заклетва и ги примија своите задолженија. Нето умре во Москва во 1979 година, 4 години по преземањето на власта во Ангола. Британецот Доналд Камбел на 10 ноември 1958 година постигна нов светски рекорд во брзина на вода. На езерото Конситон тој за 1 час мина 248 милји. По трката, Камбел го плати данокот на својата екипа, која му помогна во поставувањето на рекордот, што тој претходно го држеше 2 пати. And who are surrounding the boat now. На 11 ноември 1943 година во село Сливово е формирана првата македонско-косовска ударна бригада, составена од 2 македонски и 2 косовски одреда, со над 700 борци. Веднаш по формирањето бригадата на многу места низ Западна Македонија води крвави борби со германските фашисти и балистичките банди. Подоцна во текот на февруарскиот, односно Богомилскиот поход, за време на пролетната офанзива во Македонија 1944 година, преземена од бугарските окупатори и за време на конечното ослободување на Македонија, бригадата води надчовечки борби, по кои борби голем број борци ги дадоа животите за слобода. Во составот на првата македонско-косовска ударна бригада рамо до рамо се бореа македонци, албанци, турци, срби, црногорци, словенци и други борци, зашто ова бригада со право го носи атрибутот бригада на братството и единството. За борбените действија за ширењето и развивањето на братството и единството, првата македонско-косовска ударна бригада е одликувана со поголем број воени одликувања, а е носител и на орденот Народен херој. На 11 ноември 1945 година во Нова Југославија се одржаа првите слободни избори. Според изборниот закон, донесен од Привремената Народна скупштина, избирачкото право беше општо, еднакво и непосредно. Активно и пасивно право имаа сите граѓани на Југославија кои имаа навршено 18 години без разлика на полот, расата, вероисповедта, образованието и местото на живење, освен соработниците на окупаторите кои беа одстранети на собирите на избирачите на граѓаните. На изборните места низ цела Југославија излегоа над 8 милиони избирачи. Носител на листата на Народниот фронт беше Маршал Тито и за таа листа се изјасни околу 91% од гласачите. На изборите беа избрани народните пратеници за Уставотворната скупштина, кои на 29 ноември 1945 година ја прогласија Југославија за Федеративна Народна република Југославија. На 11 ноември 1918 година, точно во 11 часот, Првата светска војна беше официјално завршена. Тоа се прославуваше во сите главни градови од Рим па се до Вашингтон. Но прославата никаде не беше со толкав ентузијазам како што беше во Париз. Војната на Француска почва се водеше цели 4 години. Франција загуби повеќе милиони млади луѓе, таа одвај преживеа. Сега имаше мир и крај на мизеријата и војувањето. Играта и песната сепак не изостана. Фиренца, Италија, 11 ноември 1966 година. 9 дена по поројните поплави што го зафатија историскиот град,
Работниците се уште работеа на расчистувањето, додека експертите за уметност се обидуваа да ги отстранат штетите на градското уметничко богатство. Првите проценки на штетите изнесуваа 50 милиони фунти стерлинзи. Водата целосно уништи околу 30 слики на големи мајстори, додека беа оштетени уште 1200 други слики. Италијанската национална библиотека имаше уште поголема штета. Беа оштетени околу 200.000 книги и една комплетна колекција весници од 1860 година. Првиот австралиски лабористички премиер Гоф Вајтлем на 11 ноември 1957 година беше отпуштен од австралискиот генерален гувернер. Тој беше чекор без преседан што ја скамени целата земја. Опозиционистичкиот лидер Малколм Фрейзер стана нов премиер на Австралија. На овој ден, во 1965 година, една од најборбените личности во боксот, Шугар Реј Робинстон, се повлече. Повеќето од врвните боксери беа во Њу Јорк за да учествуваат на прославата во негова чест. Индиската политика на 12 ноември 1969 година повторно беше во опаѓање кога владеачкиот конгрес се разиде околу прашањето за лидерството. Последен лидер и премиер беше Индира Ганди, но опозицијата, во која беше вклучен и конгресот, настојуваше да ја отстрани поради корупција. На овој ден конгресот повторно расправаше за тоа, но не дојде до заеднички договор. Нешто подоцна, Индира Ганди беше отстранета од политичкиот живот на Индија, но по неколку години таа повторно триумфално се врати и стана премиер на Индија. Носачот на авиони Арк Ројал беше еден од најпознатите борбени бродови во текот на Втората светска војна. Германците два пати објавуваат дека бродот е потопен, но тој всушност беше неоштетен. Но на 12 ноември 1941 година најпосле тој беше потопен од торпедо близу до Гибралтар во Медитеранот. Овие снимки покажуваат еден од многуте воздушни напати пред бродот да биде потопен, како и некои од старите авиони што тој ги носеше. Ова е една од најтешките трки во светот, позната како Баха 1000 милји трка и се одржува преку Мексиканската пустина. Сите видови возила имаат право на учество и преживувањето и на возачот и на возилото се смета како победа. Кога револуцијата во Етиопија ја презеде власта во септември 1974 година, се изврши национализација на целиот имот на царот Хаиле Селасие. На 12 ноември, специјално оформениот комитет ги започна подготовките околу попис на трезорот во царската палата. Официјалната проценка изнесуваше повеќе милиони долари. – 1972 година и еден тажен ден за љубителите на телевизиските вестерни. Тоа беше последниот ден од снимањето на серијата Гонанца, во која главната улога ја имаше Лорн Грин и која беше гледана во десетина земји цели 13 години. Гледаме како беше снимена една секвенца од 432-та и последна епизода.